ओम श्री साईराम। कलिजुगावतार शिवशक्ति स्वरूप अपादमस्तक प्रेममूर्ति परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान श्री सत्य साई बाबा पादपद्मरे मोर सहस्र कोटि भक्तिपूत विनम्र प्रणति। स्वामींकर दिव्य संकल्परू श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार प्रचेष्टारे प्रारंभ होइथिबा भगवानंक सह यात्रा प्रशांति एक्सप्रेस रो आउ एक दिव्य अध्याय को आपणको स्वागत करुछि मुआलेश। स्वामींकर अशेष कृपारो पश्चिम ओडिशार साई आश्रित मानंकर साईंक सह यात्रा गुडी को साउंटिबा पई आज प्रशांति एक्सप्रेस आसी पहुंची संबलपुर साई जिल्ला रे। माँ साई समलेंकर पादपद्मरे कार्यक्रम प्रारंभ रे आमर विनीत प्रार्थना से स्वयं आम माध्यम रे एहाको परिचालित करंतु। आज आमर परम सौभाग्य जे आज आमे पाइछु संबलपुर जिल्लार सम्माननीय माउसी कुमारी लक्ष्मी प्रिया पाणिग्राही को आम सहित। माउसींकर भगवानंक सह यात्रा अनेक वर्षरू आरंभ होई अद्यावधि चली आसी। अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम जेपरी ऑल इंडिया गुरु ट्रेनिंग, अनेक विश्व सम्मिलनी गुडी को माउसी जाई प्रशांति निलयम रे योगदान देबार सुजोग लाभ करिसेंथि। संबलपुर जिला अंतर्गत रेढ़ाखोल समिति सहित आरंभरू माउसी संश्लिष्ट रही आसिछंती। जणे बाल विकास गुरु भावरे अनेक पिला माउसींक ठारू शिक्षा लाभ करिबार सुजोग पाइछंती। प्रथमे जणे ऑफिस बियरर भावरे माउसी समितिर शिक्षा संयोजिका भावरे दायित्व ग्रहण करिथिले। परवर्ती समय रे जिल्लार शिक्षा संयोजिका एवं दीर्घ वर्षर जणे श्री सत्य साई बाल विकास गुरु भावरे से निजर दायित्व को तुलाई आसुछंती। वृत्तिगत स्तर रे माउसी अवसर ग्रहण करिछंती जणे शिक्षयित्री भावरे। तेबे चलंतु आओ काल विलंब न करी माउसींक मुखरो श्रवण करिबा साईंक सह तांकर सुंदर यात्रा संपर्क रे। साईराम माउसी। साईराम। माउसी प्रशांति एक्सप्रेस रो आजिर अध्याय को आपणको सुस्वागतम। साईराम। माउसी कार्यक्रम को आगो को नेबा पूर्वरु प्रथमे चलंतु माँ साई समलेंकर आवाहन करिबा। ओ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईराम मासी। साईराम। मासी केमिति अछंती? भल। मासी आजिर आमर जो अध्यायटी रही आरंभरू शेष पर्यंत आपणकर भगवान को सहित यात्रा केमिति आरंभ हैला, केमिति चली आसी और एबे भी परिणत बयस रे आपण निजको भगवान को कार्य रे किपरि संश्लिष्ट रखुछंती से सबु दिग उपरे आमे आलोचना करिबा। मौसी सर्वप्रथमे आमे जानिबा पई चाहिबो, मु जतिकी जानिछि आपण 17 वर्ष बयस रे भगवानकर पादपद्म को आसीथिले। ता पूर्वरु बाल्य काल रे आपणक घरर परिवेश किपरि थिला, समस्तंकर एवं मुख्यतः आपणकर आध्यात्मिकता प्रति रुचि किपरि थिला? ओम श्री साईराम। आमे छोट बेलू मोर माँ बहुत आध्यात्मिक वाली थिला। से सर्वदा भगवान माने उपवास व्रत करूला। से घर व्रतशील परिवार कहिले चले। आम घरटा आमर घर को बहुत साधु सन्थ माने भी आसुथिले। सेमान समस्त सेवा आमे करूथुनु एवं मोर माँ सहित आमे सब बेले जाउथुनु। कार्तिक गाधुआ तापरे मंदिर एकादशी इत्यादि सब प्रकार जिनस को आमे जाउथुनु। जिबा बेले मोर माँ सांगरे आमे सब बेले एते माने संश्लिष्ट जे मोर माँ को छाड़ी के आमे रही पार नथुनु। मोर माँ सांगरे आमे जाउथुनु। आ माँ को आमे एकला छाड़ नथुनु। आमे छोट दिन पिलाटी दिन मोर माँ सहित
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ରୁଚି ରହିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ମା କହୁଥିଲେ ତୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପଢ଼। ଆଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମା ସବୁଦିନେ ରାମାୟଣ ପଢ଼େ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼େ। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଶୋଇବାକୁ କହେ। ଆମେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିକିରି ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼େ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମର ମାଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାତୃଦେବ ଭବ। ତ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ମୋର ମା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ। ସାୟନ ଆଉ ସେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ କିପରି ଆସିଲେ? 1969 ମସିହାରେ ଆମେ ଆମେ ମୋର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ PWDରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆସିକିରି ବାବାଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସମିତିର ମୂର୍ତ୍ତି ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର, CS ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ସେଇଠାରେ ସେ ଭଜନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧମା ଯାଇଥିଲୁ, ଧମାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହୁମାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ବାବାଙ୍କର। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତମେ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମର ଘରେ ସେଇଟା ରହିଲା ଏବଂ ପୂଜା କରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆମର ଆସିବାର ପଥ, ବାଟ ଫିଟିଗଲା ବୋଲି ଭାବ। ତ 69 ମସିହାରେ ଆପଣ 69 ମସିହାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କିପରି ଆଗକୁ ବଢିଲା? 1975 ମସିହାରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୋର ନାନୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି ପାଇଲା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ହିସାବରେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମିତି ଅଛି ତା ସହିତ ମୋ ନାନୀ ସଦାସର୍ବଦା ଯାଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଛୁଟି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମିତିକି ଯାଉ। ସେଠି ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ମଦର ସମିତି ହେଉଛି ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସବୁ କଥା ଶିଖିଛୁ। ଭଜନ କେମିତି ହେବ, କେମିତି କାଣ ହେବ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଶିଖିପାରିଲୁ। ଶିଖିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗାଇଲୁ, ସେଇଥିରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କଲୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କଲୁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ, ଆମର ରତ୍ନାକର ଖମାରୀ ଲେକ୍ଚର, ଆମର ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଆମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ରାଓ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଜନ କଲେ। ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଆମର ଭଜନ ଗାୟିକା ତ କେହି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି, ଆମେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗେଇ, ହାତରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଥିଲା, କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ଭଜନ କଲେ ଭଲ। ସେମାନେ ଭଜନ କରିଦେଇକି ପଳାଇଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବତେଇ ଦେଇକିରି। ତାପରଠାରୁ ଆମକୁ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇମାନେ ଗାଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆମର ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ରତ୍ନାକର ଖମାରୀ ପାଖରୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଆସ ଆମର ଭଜନ ଗାଇବ। ଆମେ ସେଇଠାରୁ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଉଥିଲୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଭଜନ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଗୁରୁବାର ଆମେ ଭଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆପଣ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ବେଦ ଚାଣ୍ଟର, ତା ସହିତ ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଶୁଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଜନ ତ ଅନେକ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯୋଡ଼ୁଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ସେ ମୋତେ ଠାରିଲେ, ଭଜନ ଗାଇ ପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଆଉ ରହିମନ ରାମ ରହିମଟା ଗାଇଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ ଏନାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି
ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇପାରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ପଳେଇବି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ରହି ମନ ରାମ ରହିମଟା ଗାଇଥିଲି ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ। रही मन राम रहीम साई राम कृष्ण करीम रही मन राम रहीम बुद्ध जोरास्टर नानक साई ईशु पिता प्रभु साई तुम हो ईशु पिता प्रभु साई तुम हो भजरे मानस राम रहीम साई कृष्ण करीम राम रहीम साई कृष्ण करीम रही मन राम रहीम। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମାଉସୀ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ କି ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ ଭଜନ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇଲେ? 1983 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଆମେ ଏଠୁ 22 ତାରିଖରେ ବାହାରିଲୁ, 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଡିସେମ୍ବର ସେଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲ୍ ବିକାଶ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲ୍ ବିକାଶ ରାଲି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆମେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଧର୍ମାବରମରୁ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ତାର ନା ରଥ ଭାଇ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ଭାଇ, ସେ କହିଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଅ ସାହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥଲ ନଥିଲା, ବାଲୁକାମୟ ଥିଲା ସାହି ପୂର୍ବଥଲ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ବସିଯାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲି, ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେବ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର ବୋଲି କହିବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଭାଇ ପଚାରିଲି ରଥ ଭାଇଙ୍କୁ। ରଥ ଭାଇ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କହିଲେ କଂସା କବାଟ ଖୋଲିକିରି ବାବା ବାଲକୋନି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ନିମ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସାଇ ପୂର୍ବଥଳ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବେ, ସେଠି ନିମ ଗଛ ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ନିମ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭଗବାନ ସବୁ 2 ହାତ ଟେକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ମାନେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ପାଣି ପାଦୋଦମ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ସେଦିନ କଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ, ମାନେ ଆମର ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଫେରିଲୁ। ସେଟ୍ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେଟ୍ ନଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ 1983 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମିତିରୁ ଆମେ ସେବାରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେବା କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ସାନିଟେସନ ମିଳିଥିଲା, ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଝାଡ଼ୁ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଝାଡ଼ୁ କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପା। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକି ଯେ ସେବା କରିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଥିବ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଥାଉ, ସାଇରାମ କହୁଥାଉ। ଆଉ ଯାହା ମଇଳା ସଫା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଇରାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ହିଲ୍ ଭିଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ସେବା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେବା କଲାବେଳେ ବାବା ନିଜେ କାରରୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା। ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେବା ଦଳ ବାଲା ଯିବା କଥା କି ନା ଯିବା କଥା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲୁ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ସେବା ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ। ବାବା କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଇ ପାଣି ଉପରେ कैसा जाएगा ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ହନୁମାନ ପାଖରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଝରୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ହେଇନଥିଲା, ହନୁମାନ ପାଖରୁ ପାଣି ଝରୁ ନଥିଲା। ଯୋଉ 65 ଫୁଟର ହନୁମାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପାଣି ଉପରେ कैसा जाएगा ଓ ଉପର ସେ कैसा आएगा। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ବତେଇଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେବା ଦଳରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସେବା କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ଭଗବାନ ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇ କଥା ଜାଣ ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା 83 ମସିହା। 83 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଆମର
24 ତାରିଖରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ନାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 26 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବାଳ ବିକାଶ ରାଲି ବି ଥିଲା, ସେବା ଦଳ ବି ଥିଲା ଆଉ ବାଳ ବିକାଶ ରାଲି ବି ଥିଲା। ସେ ତା ପରେ ପରେ 1984 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦଶହରା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ ଯୋଗଦାନ ହଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର ସେ ଦଶହରା ସମୟରେ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯଦି ରହିଛି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦଶହରା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଗବାନ ମାନେ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ। ସେଠି ଦଶହରା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଅଭିଷେକ, ଶିରଡି ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ବିଭୂତି ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଝୁଲା ହୁଏ, ଭଗବାନ ଝୁଲାରେ ବସନ୍ତି। ଆମେ ଝୁଲାରେ ବସିଲା ସମୟରେ ପି ସୁଶୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସେଠାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବଣ୍ଟନ କଲା, ବିଭୂତି ଅଭିଷେକ କଲା ପରେ ସେ ବିଭୂତି କିଛି ମିଳେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି। ସେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ବିଭୂତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ବିଭୂତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକିରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବିଭୂତି ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ବିଭୂତି ହଉଥିଲା। ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ, ସପ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ଅଣା ହେଇକିରି ତୀର୍ଥ ଜଳ ସେଟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଏଡ଼େ କଳସଟେ ରଖାଯାଇଛି, ସେ କଳସ ଉପରେ ପାଣି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ। ସେଇ ଜଳଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୁଶ ମାନେ ଇଏରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜଳଟା ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ସେ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆମ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ଆମର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଜାତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଳୁଥିବାରୁ କି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଜାଣେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆମର ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଯାହା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ତାର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇକିରି ମାଡ଼ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ, ଆମେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ। ସେବା ଦଳ ଯୋଉଠି ବସ ବୋଲି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, ହସି ହସିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ଦଶହରାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମର 84ରୁ ଏ ଯାବତ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ। ସେ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। ତ 2020ରେ କରୋନା ହେଇଗଲା, 2019ରୁ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା 2020ରେ ବି ହେଇପାରିଲାନି। 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 15ରେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଛୁଟି ମିଳିଲାନି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବୋଲି। ଆମେ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ। 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ପରେ 2020ରେ କରୋନା ହେଲା କି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ହେଇପାରିଲାନି। 2025ରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା 100ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ, ସେଇଟାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଭା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମୋର ଝିଆରୀ ସ୍ମୃତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ବି ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ହିଲଭିଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଭଜନ ଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଲଭିଉ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ହିଲଭିଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ବୋଲିକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାହାରେ ଗେଟ୍ରେ ଜାଗା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯାଅ ବୋଲିକିରି, ନାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫେରିଲା ପରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କୃପା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀକୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ମାଉସୀ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପ୍ରଥମେ ଭଜନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଏକ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିକା ସମୟରେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମିତି ଏବଂ ଏହାର ପୁରା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମାଉସୀ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମିତିର ଏଇ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମିତି
ହେଲା ଆଗ ଭଜନ ଭଜନ ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ସେ ଖମାରୀ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ରତ୍ନାକର ଖମାରୀ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ତାଙ୍କର ଘରେ ଭଜନ ହଉଥିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଲୋକେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ସେ ଆସିଲେ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସମିତି କରିବା ଆଉ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କର ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ସପ ପକେଇକିରି ମୁଁ 10 ଜଣ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ଉଥିଲି କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସମିତିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ବାଳ ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏରାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କରାଇଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କହିକିରି ସେଟା ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ହେଉଥିଲା ଜଣେ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ବାବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଘରେ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ରାଓ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ସୁଷମା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଯିଏ ଆମର ସେବା ଦଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେବା ଦଳ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ସମିତି କରାହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସମିତି କର ନାରାୟଣ ସେବା ବହୁତ ନାରାୟଣ ସେବା ହେଉଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଭଜନ ବି ହେଉଥିଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଭଜନ କରୁଥିଲୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ବି କରୁଥିଲୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭଜନ କଲାବେଳେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମିତିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହଉ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ହିଁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚାଲିକି ରହିଛି ତ ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ବୋଲିକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଲୋକ ବଳ କମ୍ ଆମର ମନ ବଳ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛି ସମିତି ସେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ ସମିତି କେମିତି ହେବ ବୋଲିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସମିତି ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲୁ ସମିତି କରିବା ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଚିନ୍ନାର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଏସଡିଜିଏମ୍ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ହେବାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ରଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟେ ଆମେ ମିଳିଲା ସେଟା ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି କି ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ଚିନ୍ନାର ଭାଇ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବାପା ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ମନ୍ଦିରଟା କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଇଛି ଏବେ ମନ୍ଦିରଟା ସେଇଠି କର ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଆଲାଉ କଲେ କର ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ବାବା ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇପାରୁନି ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବେ ବୋଲି ଜାଗା ଦେଇପାରୁନି ତ ସେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିକିରି ବାବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପଳାଉଛ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି ଏମିତି ହାତ କରିକି ଡାକିଲି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଭଳିଆ ତାପରେ ସେ ଉଠିଗଲେ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଆମର ହେଲା ସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁମତି ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସମିତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ରହୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଟା 2011 ମସିହାରେ କରାହେଲା 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା ଆଚ୍ଛା 2011 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମାଉସୀ ଆପଣ ବାଳ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିଲେ କି ବାଳ ବିକାଶକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ତ ଯାଇକି ସମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହଉଥିବ ଆପଣ ଜଣେ ଦୃଢ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତ ମାଉସୀ ବାଳ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଜିକା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରଣର କାହାଣୀ ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାଳ ବିକାଶ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହଉ ମୋର ବାଳ ବିକାଶ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର 5 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କଲେ 5 ଜଣ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ ମେଟ୍ରିକରେ ପୁରା 5 ଜଣ ଯାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ ତାପରେ ମୋର ବାଳ ବିକାଶ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯେମିତି ହିଣ୍ଡାଲକୋରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ସୁଷମା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବଡ଼ଟା ସେ ହେଉଛି ପାର୍ଥସାରଥୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ହିଣ୍ଡାଲକୋରେ ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ସାନଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାରଥୀ ସେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଆଡ଼ିକି ଚାକିରି କରିଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛି ସେ ବି ଆସିଥିଲା ସେ ପିଲା ବି ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦଳରେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଧରିକିରି
ଯୋଉ କଡ଼ନ କରନ୍ତି ସେଭଳି କରିବାକୁ ତାକୁ ସେବା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲେ ଦିନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମର ଯଜୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେମାନେ ମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାବା ଗୋଟେ ଆସିକି ସୋଫାରେ ବସିଲେ, ଚେୟାରରେ ବସିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାକୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବାଳ ବିକାଶ ଛୁଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଉ ବାଳ ବିକାଶ ଛାତ୍ରୀ ବି ଥିଲା। ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠଉଛି ଏବେ ବି। ତୁଳସୀ ପୁଷ୍ପ ଲତା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ତାର ନାଁ ନିକ୍ ନେମ୍। ସେ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବାଳ ବିକାଶ ପଠଉଛି। ଆଉ ବାଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ କରୁଛି, ଭଜନ ଶିଖଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ସିଙ୍ଗର ବି ଭଲ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ସେ ଆଉ ଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଭଜନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମିତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ସିଏ ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଆଜି ବାଳ ବିକାଶକୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତ ଭଲରେ ଥିବେ, ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ମାଉସୀ, ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହାକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ଯେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ 1994 ମସିହାରେ ଆମର ଟ୍ରେନର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି। ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ବିଡି କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସମିତିରେ, ରେଙ୍ଗାଲିର ସେ ପିଲା ସାର୍, ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେକ୍ଚରମାନେ ବି ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 180 କି 500 ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକା ବାହାର କରିକି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା 5ଟା ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ବେଶୀ କହୁଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ସତ କଥା ସବୁବେଳେ କହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମକୁ କୌଣସି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଥିଲି। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 9 ଥର କର ବୋଲି କହୁଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଗାଉଥିଲେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲେ। ଆମର ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ କେତେବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଆମେ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 9 ଥର ସରିଯାଉଛି। 3 ଥର କରେଇବି ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ 3 ଥର କରେଇଲି। 3 ଥର କରେଇଲି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ, ପିଲାମାନେ ବି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କରୁଣା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା, ଝିଅଟେ ଆମର ସେ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ଝିଅ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଯେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦି କଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ସବୁ ହବ ବୋଲି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନହେଲେ କହୁଛ ବୋଲି କାନ୍ଦା ବୁଗା କଲା। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି, ବାହା ହେଇକି ତା ଝିଅ ବି ହେଲାଣି, ତା ଝିଅ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ ଭଲ କାମ କରିବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାକୁ ବେଶୀ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଲି। ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା, ପ୍ରାୟ ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆମିଷ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ ଯେ ତମେ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି କହୁଛ, ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଏମିତି କହିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର ମୋତିଲାଲ ଆମର ଦୋରା ଥିଲେ, ନିତିକୃଷ୍ଣ ଦୋରା ଆମର କନଭେନର ଥିଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମିତିରେ। ସେ ବି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ କିଏ ଆସିଛ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମ ଆଗଆନ୍ତି ରଥ ହୋଇ ଆମକୁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ଓମ୍ କହୁ ଆମେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନରେ ଓମ୍ଟା ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଓମ୍କାରର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍
ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଉ କାରଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏଭଳିଆ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଏ ତୁମେ ଓମ୍ କହିବ। ତମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଡାକିଲେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଥିଲି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1 2 3 କରେନି, ମୁଁ ତାର ନାଁ ଧରିକି କହିବି ସେ ଅମୁକ ସେ ଅମୁକ ତା ନାଁ ଯାହା ନାଁ ଥିବ ସୁମି ମୌସୁମୀ କି ପ୍ରଧାନ ପୁରା ନାଁ ଧରିକି କହୁଥିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେଉଥିଲି। ଏଇଥିରେ ବି ଆମର ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କହିଲେ ତମେ ଆକୁ ଏତେ ସମୟ ଯଦି ନେବ ବୋଇଲେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା କେମିତି ହେବ। হ্যাঁ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ା ସମୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେବା କଥା ସେଥିରେ ସେତିକି ନେବି, ଆଉ ଅଧିକା କ୍ଲାସ୍ ନେବି ନାହିଁ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆକୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ତାକୁ ଆକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସହକର୍ମୀ ଟିଚର ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମର ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳମ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ 3-4 ଜଣ ଟିଚର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ସେ ବି ଏବେ ବି ସେବା ଦଳରେ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସମିତି ତରଫରୁ, ସେଇଥିରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି। ମାଉସୀ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମ ଗଲେ, ତ ସେଠାରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସେ ମାନେ ଆମର ଜଣେ ଟିଚର ଯେ ସୁଷମା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ଭଜନ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ହିଁ ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ସମିତି ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା ସମିତି ହେଲା ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ତ ସେଇଥିରେ କହିଲେ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର ସେବା ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଆଉ ସେ ବି ସେବା ଦଳ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେବା ଦଳ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସେବା ଦଳ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପାଖରୁ ବହୁତ ସେବା ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବା ଦଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସେଥିରେ, ତ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସେବା ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ସେ ବି ସେବା ଦଳରେ ଯାଉଛି, ଏ 2 ଜଣ ବେଶୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ଜୀବନରେ ଆପଣ ବାଳ ବିକାଶର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ବାଳ ବିକାଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଏ ୱିକ୍ ଥିଲେ କି କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତାର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଜିକେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଜିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବାଳ ବିକାଶରେ ବାହାରୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଳ ବିକାଶରେ ଜିକେ ବାହାରୁଥିଲା ଆଗ, କେଉଁଠି ଆଫ୍ରିକାରେ କିଏ ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇ ସବୁ ଡାକି ଦେଉଥିଲେ, ନୋଟ୍ କରି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବାଳ ବିକାଶ ମାନେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ମ୍ୟାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଦିଏ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଉଥିଲି ମାନେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ବତାଉଥିଲି, ଆଉ ମ୍ୟାଥର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ବତାଉଥିଲି ସେଇ ଛୁଆମାନେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଯେପରି କୁହାଯାଏ କି କର୍ମ ହିଁ ଉପାସନା, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ବର୍ସିପ, ତ ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜୀବନ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଟା ଯାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାଉସୀ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଏ ତିନୋଟି ଭିତରେ ଆପଣ କିପରି ସମନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ମନୋବଳ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ମନରେ ନଥିବ ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଯଦି କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ତ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭାବରୁ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ଯେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ମା ମୋର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ମୋର ମା ରହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୋର ମାଆକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ମୁଁ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲି। ଆମର ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିବେନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, 10ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ 9ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଫେରିବେ, ଖାଇ ପିଇକିରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆସିବେ, ସେଇଥିରେ ବାଳ ବିକାଶ କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ମନଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ମନ ବଳ ଥିଲେ ସବୁ ହେବ।
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ତ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହଁ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଯଦି ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଯାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକି ସବୁ କାମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବା ହୁଁ। ବାସ୍ ସେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ତା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପାରିବାରିକ କହିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 1969 ମସିହାରେ ଫଟୋ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ତ ସେଇଥିରେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲମ ଯିବୁ, କିଡ଼ନୀର ସେଠି ଅଛି ଆମେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲି। ଦଶହରା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲମ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଦେଖେଇଲି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଦେଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର, କହିଲେ କି କୁछ नहीं होगा आप जाइए घर जाइए। ଆଉ ସି ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଅ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ଏଇଟା, ସେ ସି ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଖାଉଛି। ସେ କହିଲେ ତମେ ଖାଅ ଆଉ ବିଭୂତି ଖାଅ। ସେଦିନଠାରୁ ବିଭୂତି ପାଣି ଭାଇକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭୂତି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଗ୍ଲାସରେ ବିଭୂତି ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଇୟର୍ସ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲମ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆମର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟିରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। 80 ଇୟର୍ସରେ ସେ ଏବେ ଡେଥ୍ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ 2025ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା, ଆମର ଯାହା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ପନ୍ଧ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା କଦଳୀଗଡ଼ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ। ଯାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି କାରରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ଟେ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ମଇଳା ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି, ପୁରା ଖାପି ହେଇକି ରହିଗଲି। ସେ ଖାପି ହେଇ ରହିଗଲି। ଏଇ ହାତଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲା ରହୁଛି, ପୀଡ଼ା ହେଉନି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ଖାଉଛି। ମୋର ଝିଆରୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ହୋମିଓପାଥି ଜାଣନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋମିଓପାଥି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହୋମିଓପାଥି ହଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରୁ ହଉ, ଇଏ ପୀଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର ମାଆର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା 1993 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ। ମୋର ମାଆକୁ ଆମର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଡକ୍ଟର ସାଇ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା ଲେଖା ହେଲା। ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମେ ଟିକେ ହାର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଶ୍ୱାସ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପଦାର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ମୋ ନାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଠିକୁ ନେଇଗଲି। ନେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦିଅ ବୋଲିକି ଭାବିଲି। କାହାକୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ମୋର ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୋ ନାନୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଛୁଟିରେ ପଳେଇଗଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକିରି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାର, ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ ବଜାରର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲମ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେତେବେଳେ 3ଟା ଗାଡ଼ି ବଦଳେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମେ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲେ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଇରାମ ସାଇରାମ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବଗିରେ। ଆଉ ସେ ଟିଟି ବି କହିଲା କ୍ୟା ସାଇରାମ କ୍ୟା ସାଇରାମ, ସାଇରାମ 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 ସାଇରାମ, ତାକୁ ବି ସାଇରାମ ସାଇରାମ କହିଲୁ। ତାପରେ କହିଲେ ସିଟ୍ ଅଛି କି ବୋଲି, 2ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା। ସେଟା ଫେରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ତଳ ଉପରେ 2ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ 2 ଜଣକୁ ଗଲୁ। ତ ସେ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କର ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଦେଇଥିଲି, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀବାଦନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିବାଟା ବଂଶୀବାଦନ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବେଦ ପାଠ ହେଉଛି। ତ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରୁ ଚିଠିଟା ନେଲେ, ଏଇଭଳି କଇଁଚି ଭରିକି ନେଲେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ତୁମର ଇଗୋକୁ କଇଁଚି ଭଳିଆ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଇଁଚି କରିକିରି ନିଅନ୍ତି ଚିଠି ବୋଲି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତ ମୋର ମାଆର ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଲାଗି ମୁଁ ଚିଠିଟା ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୋର ମା ଫେବୃଆରୀ 8, 1993 ମସିହାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 2 ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭଗବାନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ହିଁ ଜଣା, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ମୋର ମା କ'ଣ କରିଥିଲା, ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଦଶହରା ପ୍ରଥମ ଥର ଦଶହରା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା 1981 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ମା କହିଲା ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସବୁ ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ କେହି ନା କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ତ ମା କ'ଣ କରେ, ତାର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଉପରେ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ସତ୍ୟସାଇ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େ।
ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ମହୁଆ ଜଉଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗେ ଆମର ସେ ଭାଷାରେ, ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ମହୁଆ ଜଉଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି। ସେ ପୋକ ଗୁଡାକ ଲାଗିଯାଏ ଧାନରେ। ସେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଲିଟେ ମନ୍ତ୍ର କରେ। ସେ ବାଲି ମନ୍ତ୍ର କଲାବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ସତ୍ୟ ସାଇ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଛାଡ଼ିଯା ବୋଲି କହେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ବାଲି ମନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ ବୋଲି ଡାକି ଆସନ୍ତି। ମହୁଆ ଜଉଆ, ମହୁ ଟିକେ ଆଉ ଘିଅ ଟିକେ ସେ ବାଲିରେ ପକେଇଦିଏ, ଆଉ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଦେଇଦିଏ ଯେ ଆଉ ପୋକ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି, ଆଗ କାଳରେ ସେଭଳି ବାଲି ଯାନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମା ଏଭଳି କରୁଥିଲେ, ତାର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟସାଇବାଙ୍କୁ ମାନ କିନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଶିରିଡ଼ି ବାବା ସତ୍ୟସାଇବା ଏକ ବୋଲି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଦିଟା କଥା ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ନାମ ସ୍ମରଣର ନାମ ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମାଉସୀ, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। 1969 ମସିହାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମନରେ ରଖିକି ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ବି ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବା ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ। ମନେ ପକାଇଦେବ କି ହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଉସୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା କି ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଆଉ ମଧୁମୟ ଏବଂ ସାଇମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବଚନ ଶୁଣୁଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ, ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଉସୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସାଇରାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ତାହାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସହ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ।